Cemaat, kaderli dostlarım, edebiyat süyüşü dostlarım, cihat süyüşüler. Benim ismim Galimcan Gılmanov, yazıcı, şair, dramaturg gibi birilerinmine. Şulay yok edebiyat bilgisi olarak da şartlı isim oynatkan kişi. Mene sizin bilen şaraşuğa nasip buldu. Şu izgi oylarda bugün erişmese halkara bakit günü, kıyaşlı gün, mene matur etip sizin bilen şaraştık. Bugünkü siyaşığı biz edebiyat hakkında, edebi icad hakkında bulur. Edebi icadının asılı neydi, onun şartları, onun prinsipleri, hem onun içki məğnəsi, iştəligi neydi? Şu turda siyaşır biz. Edebi icad degen, ne şu söz tizmi, iki sözden tura. Edebi hem icad sözlerinden. Edebi demek bu eser degen söz. Nefis icad degen söz. Bunda indi şiiriyet de kire, şeşme edebiyat da kire, dramaturgiye de kire. Yani yol edebi bir şunday biremlik. İcad indi o, icad itu. Neyse bir işitkendigine küçürüp alı tügül. Özünün köngül boylığını faydalanıp bir eser icad itu. Şuna göre edebi icad deyip atala indi ol. Demek edebi icadın iki yağı var. Bir sahanın şuşu eser bulup, bir produkt bulup şuşu edebi eser bulup, roman mı, şiir mi bulup çıkacak şimdi bir görünüş, bir mucize. İkincisi indi onu yazıcı, icad etüşü, edip yazıcı. Nerse o icad degende inirek köngülge şunday söz kile. Mucize. İcad gımmen mucize. Edebi icad kına tügül. Her icad mucize. Çünkü bu mucizenin şatkısı, onun ışkını her balada var. Siz, biz, bütün bulgan kişilik, cemiyeti bütün kişilik, bütün kişi onlar mucizalı. Köngüllerinde mucize yürütürler. Lakin kimdedir şu mucize momenti? Yazmışka öğrilir. Yazmışka öğrilip onu yazışı ite, edip ite. Yani şu köngüldeki icadı tuyum, icadı ımsını, şu mucize onun gündelik işine, hünerine, yazmışına, onun bağır şunday kişirişlerine, yürek ernişlerine öğrilir. Edebi icadka kiler altından şularını iske alırga gerek. Edebi icad ol, yazmış eybiri. Edebi icad bana şekillenişi yazıcılar, onlar özlerinin, turmuşların edebi yazmış itip gülegen kişiler. Nerseler soralasın, nerseler talep itilen, şu edebi icadka kilişi kişilerden. İnrik elbette biz biliriz indi bütün nerse turmuşta, bütün ruhi kategoriyalarda, bütün köngül jimişlerde, bütün bilgan hiyali ımtılışlar da turmuşka barıp beylene. Yaşayışka, bizning turmuşta yaşagan her günümüzge, saatimizge, minutumuzga barıp tutaşı. Yani edebi icadka da materyalını turmuş biri, yaşayış biri. Demek inrik turmuş materyalı gerek edebiyat için, edebi icad için. Demek turmuşunu yaxşı bilirge gerek. Onun bütün bulgan yoklarında köngülün aşağı ötkerebilirge gerek. Tecrübe toplarga gerek. Hem alançıktır köngülün aşağı hiyali bir küzgü aşağı, hiyali bir fokus aşağı ötkerip şunu yanıdan icad etip halkka koytarabilirge gerek. Bu indi turmuş turunda buldu. Lakin şulay bir de var. Turmuşunu köçürüp güne alu edebi icad tügül. Turmuştaki materyalını özünün hiyalın aşağı, fantaziyen aşağı, köngül boylığın aşağı, şu mucizai minutlar, momentlar aşağı ötkerip kabul edebilirge gerek. Onu özünçe yana baştan icad edebilirge gerek. Şuna göre turmuş bari tek materyal bile, bazı bile yazış için. Onu kullanılınca
шушы әдәби иҗат белән шөгыльләнүче кешедән тора. Ләкин бу куллануда, тормыш материалын куллануда берәйбер бар. Бик мөһим бер момент бар. Ул да булса, тормыш материалын әдәбият типиклаштырып куллана. Типиклаштыру дигән шундый төшенчә бар әдәбиятта. Ягъни без һәрбер күргән вакыйга артыннан ярып йөрмибез, күчереп алып аны әсәр итеп язу өчен. Без менә меңәрләгән, миллионлаган тормыш ситуациясеннән бер типик ситуация тудырабыз. Бер типик вакыйгамы, образмы, героймы, бер детальмы, язмышмы? Ягъни тормыш табылган хәлләрнең бер гомуми бер моделен тудырабыз. Гомуми моделен тудырабыз, язмышын тудырабыз. Менә шушы әйбер типиклаштыру дип атала. Кайчагында мин сорыйм әдәбият белән шөгыльләнүче яшьләрдән, менә сезнең кебек менә шушы укучылардан сорыйм. Менә син менә бу хикаяне яздың. Ә менә ни өчен шулай тәмамладың? Чөнки бу тормыш логикасына бик туры килмәгән кебек. Герой менә башкача тәмамларга тиеш иде менә бу вакыйганың менә әйтик ахырын дип сорыйм да. Юк, ул бит тормышта шулай булды дип. Ул бит тормышта шулай булды дип әйтү тормышка, тормыш материалы артыннан сукырларча иярү дигән сүз. Ләкин чын язучы тормыштан алган шушы детальләргә нигезләнеп кешене дулкынландырырлык, кешедә матурлык хисләре тәрбияләрлек, яки кешедә башка төрле хисләр, тойгылар тәрбияләрлек, зур хисләр тәрбияләрлек дип әйтик инде. Сабак бирерлек, шундый бер тәгълимат тудырырлык материалны үзе иҗат итеп бетерә. Иҗат итә, үзе күңеленнән тормыштагы материал бары тик итәргеч кенә була. Менә шушы типиклаштыру юлы белән әйтик, ул образны камилләштерә. Үзенең иҗади тоемы белән, иҗади үзенең бойлыгы белән, менә шушы мөгъҗиза аша, илһам, күңелендәге илһам һәм сәләт аша шушы тормыш материалын укучыга тәкъдим итә, өр-яңадан язып. Менә Мәхмүд Хәсәнов дигән язучы бар иде, ул үзенең язга ажаган дигән бик танылган романын иҗат иткәндә әйтә иде. Мин бу әсәрне язганны хәтерләмим, белмим дип. Чөнки ул миңа күңелемдә яши, бер галәми, бер зур биеклектә яшәде. Фәрештәләрем аны итеп торды. Мин үземнең bütün булган сәләтемне шунда биреп, bütün булган рухымны биреп, шушы әсәрне яздым. Һәр ничек язганны да хәтерләмим дип әйтә иде. Шундый хәл үзем белән дә булды, чөнки Албастылар романын язганда мин аның ничек шулай килеп чыкканын, ничек итеп шушы әсәрнең шушындый издән китеп, шушындый логика буенча матур гына бер дөнья тудыра алганымны хәтерләп бетерә алмыйм. Чөнки ул менә шушы илаһи бер көч белән, рухият белән, Ходай Тәгалә биргән менә шушы кичкенә генә этәргеч белән зур менә кеше язмышының моделен тудыру булып чыкты. Без шулай итеп язмышлар тудырабыз. Язучылар кичкенә генә менә шушы илаһи бер бөртек булып, гәрәм бөртеге булып, бер җан бөртеге булып, Ходай Тәгаләнең эшен дәвам итәләр кебек. Ләкин инде алар китапларында, әсәрләрендә, язмаларында шушы модельләрне тудыралар, кеше язмышларын тудыралар. Димәк, ике әйбер кирәк. Әдәби иҗатта ул тормыш материалы һәм шушы материалны эшкәртеп дөньяга чыгаручы әдип, язучы кирәк. Аның иҗат тәҗрибәсе, аның илһамы, Ходай биргән сәләте кирәк. Ләкин тагын бер әйбер кирәк. Бу язучы хакыйкатькә дип әйтик инде бу чиракта иң якын торган кеше булырга тиеш. Ул шул кадәр зур шәхеслеккә ия булырга тиеш. Ул менә шушы үзе тудырга торган дөньяны, шушы әсәрендәге язмышларны иң югары дәрәҗәдә, иң югары кимәлдә бәяли белергә, бәяләтне түгел, тудыра белергә тиеш кеше. Моның өчен шул кадәр дәрәҗәдә ихласлык кирәк. Ихласлык, үтә күренмәле ихласлык кирәк. Чөнки хакыйкатькә якынрак булам дигән саен ихласлык күбрәк таләп ителә. Менә шуңа күрә ул шәхес булырга тиеш. Ихласлык ул шәхес дигән сүз. Менә дөньяда син шул. Менә шушы
Şuşunдай büyük yazıcılarımız ул Тукайlar esке düşe, Jaliller. Алар үзләренең фидакарьлеге белән, үзләренең рухиятләре белән, үзләренең язмышлары белән моны дәлилләгәннәр мең мәртәбә инде. Алар өчен менә шушы дөнья вакытлары мөһим түгел. Алар өчен менә шушы шәхеслек, хакыйкать юлы. Хакыйкать юлы төрлечә аңларга була. Аны без милләт юлы дип аңларга була. Аны ниндидер бер яшәеш өчен көрәшү дип аңларга була. Ниндидер табигать өчен көрәшү яки анда үзеңнең мәхәббәтең өчен көрәшү дип аңларга була. Хакыйкать юлы төрлечә бар. Ләкин ул булырга тиеш саф, ихлас һәм чынбарлыкны бәйләгәндә иң югары кимәлдә бер бәяләү ноктасы булырга тиеш. Менә шушыннан тагын бер аңлашыла. Язучы кеше ул бик нечкә күңелле генә түгел, үтә дә сагышлы, ләкин шул вакытта бәхетне дә туя белгән, бик киң күңел амплитудасы булган шәхес булырга тиеш. Ул җылый да белергә тиеш, көлә дә белергә тиеш, ярата да белергә тиеш, нәфрәтләнә белергә тиеш. Менә шушы кичерешләрнең тәүбәдә итәргә белергә тиеш. Менә шушы хисләр амплитудасын тулысынча үзләштергән кеше. Чөнки аның геройлары шулай елаячак бит. Чөнки аның бит шушы образлары шулай яратачак. Ул бит барсы да синең күңелдән алачак материалны. Шуңа күрә син шулар өчен күпме ризык бирергә тиешле бер чыганаксың. Менә шуңа күрә әлбәттә bütün әйберне дә күңелдән алып битереп булмый. Bütün әйберне дә алып битереп булмый тормыштан да. Менә шунда тагын бер момент бар язучы өчен. Менә һәр зуррак язучылардан сорагыз, менә классикларыбыздан, классикларыбыз бар. Менә бу әсәр ничек язылды? Әйтүемчә инде аңлатып бетерә алмыйлар. Чөнки тагын бер момент бар. Әдәбият өчен, зур әдәбият өчен аңлашылмаган бер шундый чыганак та бар. Мәсәлән, тоем бар. Тәҗрибә, әдәби тәҗрибә шуңа алып килә. Син күңелең белән тоя башлыйсың. Менә бу кешенең сине алып барган образның язмышын тоя башлыйсың. Син шушы язмыш аша үзең бара башлыйсың. Ул сине үзе алып бара башлый. Тоем белән яши башлыйсың. Тоем нәрсә дигән соң? Тоем ул син инде ниндидер бер илаһи категория буларак яши башлыйсың. Илаһи ни буларак, зат буларак яши башлыйсың. Мин әйтәсем килмәй дә, bütün язучыларда илаһи затка әйләнеп бетәләр дип. Юк, ләкин илаһи тоем булырга тиеш. Мәсәлән, аның төрле тормыштагы төрле тамгалары бар. Он ишарәләре бар. Ниндидер бер хәтта төшләрдән килә ул. Без бит аңлата алмыйбыз төшләрне. Ниндидер бер хыялый дөньялардан килә. Менә шуңа күрә аңсы инде куркытасың килми, әдәби әсәр инде ул чын мәгънәдә тормышчан булырга тиеш, тормыштан алган булырга тиеш, һәм ул тормыш өчен кыйммәтле булырга тиеш. Кайчаклы? Чөнки ул укучыга сабак бирергә тиеш. Укучыга ниндидер бер үрнәк бирергә тиеш, һәм укучыга гыйбрәт бирергә тиеш. Әдәби әсәрнең ике генә ягы бар, ике генә максаты бар. Аның берсе ул үрнәк бирә аламы, гыйбрәт бирә аламы. Ике генә төрле принцип бар тормышны тасвирлаганда. Менә шушы икесен дә төгәл бирергә тиеш әдип. Чөнки моны бутый башласаң бу әйберләрне, бу категорияларны, синең әхлакый тәгълиматың җимерелә. Синең укучыга бирә торган сабагың катлаулана башлый, моны аңламыйлар. Менә шуңа күрә әдәби иҗат бик катлаулы бер конструкция булып чыга. Әдәби иҗат тормышны алганда, әдәби иҗатны оештырганда, тормышта материал алганда, күңелеңнән материал алганда, әдәби әсәрне инде күз алларга кирәк. Әдәби әсәр синең күңелеңдә менә шушы дөньяң ярылып ятырга тиеш. Үзенең bütün булган язмыш юлларында, менә шул хакыйкать юлында ятырга тиеш. Мин бер вакытта да әсәрнең ахырын күрмичә торып яза башламыйм. Финалын белмичә торып яза башламыйм. Сезгә дә киңәш итәм, чөнки финал ул әсәрнең идеясе дигән сүз. Әсәрнең темасын билгели һәм образны, геройның язмышын билгели. Шуңа күрә мин инде шул әсәрнең ахырын белмичә яза башламыйм. Чөнки бу бик мөһим әйбер. Ул ахыр чиктә синең үзеңнең төп фикерең алып килә. Ләкин бер әйбер бар. Тормышның модели дип әйтсәк тә, тормышны
алып, ижади әсәр алынып, әдәби әсәр туа дип әйтсәк тә, бу гади генә процесс түгел. Без тормыштан күчереп кенә ала алмыйбыз, әйтүемчә. Без аны иҗат итеп алабыз. Шуңа күрә иҗатта кыю булырга кирәк. Һәм әдәби әсәр өчен бик мөһим бер таләпне үтәргә кирәк, итәргә. Әсәр һәр вакытта да тетрәндергә тиеш, уйландырырга тиеш, сокландырырга тиеш, яки анда сагышландырырга тиеш. Әсәр синең күңелне кузгатырга тиеш. Ә күчергәндә генә кузгалмый ул. Мин менә шунда инде әнә теге бик мөһим нокталарны, күңелгә тия торган нокталарны табырга, кылларны табырга тиешсең. Һәм аны чиртеп алырга тиешсең. Укчыга менә шушы чиртелгән кыллардан килгән моң барып ягылырга тиеш. Менә бу очракта, менә мин сезгә бер әйтәм. Кичкенә генә хикәяме ул, кичкенә генә шигырьме? Һәр вакыт үтәлергә тиеш бер шарт бар. Әсәрнең образы, герое сынау аша үтәргә тиеш. Роман героемы ул, кичкенә парча героемы. Конфликт, менә шушы ике яклы бер көрәш моменты булырга тиеш. Синең үзең күңелеңдә генә барган көрәш булырга мөмкин, хисләр көрәше генә дә хәтта. Булырга мөмкин романнарда зур геройлар, хәтта илләр көрәше булырга мөмкин, дөньялар, галәмнәр көрәше. Ансы инде язучының фантазиясеннән тора. Ләкин менә шушы кискен момент булырга тиеш. Менә сынауны үткән герой гына сиңа тәэсир итә ала. Ул инде түбәнгә тәгәриме шул сынау үтә алмыймы? Яки анда җиңеп чыгамы? Ансы икенче мәсьәлә. Ансы һәр кеше үзенчә ят итә, ләкин сынау булырга тиеш. Һәм ул ышандырырга тиеш. Әдәби әсәрнең төп таләбе менә минем өчен ул. Әдәби әсәр ышандырырга тиеш. Нинди генә матур төсләргә язылса да, нинди генә матур вакыйгалар турында сүз барса да, әсәр ышандырырга тиеш. Ул сине я җылатсын, я инде көлдерсен, яки анда моңландырсын, сагышландырсын. Менә шушы ышандыру кеше булырга тиеш. Ышандыру өчен ул инде хакыйкать нигезендә uyushqan булырга тиеш. Мин әйткән әнә боягы хакыйкый шәхеслек юлы. Менә шуның өчен кирәк тә инде ул. Ышандырырга тиеш.